जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जन हर जन देव गुरु, जपयो जन हर जन देव गुरु। फिर संकट जौन गर्भ न आयो, जपयो जन हर जन देव गुरु। फिर संकट जौन गर्भ न आयो, तरण गगन नभ खंड में जोत सब रूपी रहो पर। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। सो कहो टल गुर सेविय, अहनस सहज। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसंबंधी। नूर हर सोह कुर सोह, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दे सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साध जिस पास बैठया सोहिय, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत बंदप पाई। नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। मात पिता सुत बंदप पाई। नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने। गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनेक गुणा जाके जाहे ना गाने। रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे। पय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोक्ष का दाता। पूरे भई सिमर
ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਆਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਆਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो के अमृत वेले दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च नौवें गुरुदेव जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा बहुत ही शरधा भावना सत्कार सहित गुरु चरना विच इकत्र करके मनाउणा कर रहे हो। धन गुरु अर्जन देव साहब प्रतख हरि हन, अकाल पुरख दा स्वरूप हन। धरती आकाश विच नौ खंडां विच गुरु अर्जन देव साहब ज्योति स्वरूप हो के सर्व थाई व्यापक हन। धरण गगन नवखंड में धरती विच आकाश विच ते नौ खंडां विच जोत स्वरूपी रहो पर ज्योति स्वरूप हो के सारियां विच सतगुरु जी परिपूर्ण हन, भरे हुए हन। पट मथुरा जी कहते कि गुरु अर्जन देव साहब जी प्रतख हरि ने, अकाल पुरख दा स्वरूप ने। कोई भेद ना समझे। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। गुरु अर्जन देव साहब प्रतख हरि हन। फिर कहते प्रतक्ष हृदय गुरु अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। हरि ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने गुरु अर्जन देव साहब दे हिरदे च प्रतख रूप विच अपना निवास कीता है। जेड़ा कोई माई भाई, जेड़ा कोई गुरसिख गुरु अर्जन देव साहब जी दे जाप नूं जपदा है, उन्हां दे करोड़ां दुख दूर हो जांदे हन। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जने अमृत नाम पीओ। जेड़े गुरु अर्जन देव साहब दे नाम रूपी अमृत नूं पींदे हन, उन्हां दे करोड़ां दुख निर्विरत हो जांदे हन, दूर हो जांदे हन। जेड़े गुरु अर्जन देव साहब दा जाप जपदे ने, वो मुड़ के गर्भाशयां विच गर्भजूनियां विच नहीं आउंदे। धन गुरु अर्जन देव साहब दे जाप दा ही एडा वड्डा प्रताप है। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी फरमाउंदे, गुरु अर्जन देव साहब जी अपने सेवकां दीआं अर्जां सुणन वाले ने, बेनतियां सुणन वाले ने। अर्जन सुनत श्री गोरे अर्जन। गुरु अर्जन देव साहब अपने सेवकां दीआं अर्जन दा मतलब हुंदा जना दीआं सेवकां दीआं अरजोइयां सुणदे ने, अपने सेवकां दीआं बेनतियां सुणदे ने।
मोह के बिदार बे को वाक सारे अर्जन। मोह नूं बिदारण वास्ते, मोह नूं निवारण वास्ते गुरु अर्जन देव साहब दे वाक, सतगुरां दे बचन ਉਹ अर्जन दे तीरां वांगर ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਜਵਲ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਵਲ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਅਰਜਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਸਨ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੈਣ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਲੇਛ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਰਸਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਜਵਾਸਾ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਲੇਛ, ਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਤਸਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਜਾਦੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਐਦੀ ਭੇਜੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਐਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਪੰਜੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੋਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੁਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਣ ਦੇਣਾ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਲ ਮੰਗਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੇਟਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਤਪਾਓ। ਲੋਹ ਤਪਾਈ ਗਈ, ਲੋਹ ਤਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਇਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਰ। ਇਹ ਸਿਰਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚੰਦੂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਠਾਓ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਤੀ ਸ਼ਕਤ ਤੁਮ ਕਿੱਤੇ ਪਾਈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੋਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਇਸ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲੋਹ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਓ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ। ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ
ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੋਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂਬੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋਈ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸदैवी ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਚਰਨ ਦੁਰਲਭ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਖੌਲਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਤਪਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਪਦਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਬਲਦੀ ਖੌਲਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧਰੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਉਸ ਤਪਦੀ ਖੌਲਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਪਦੀ ਬਲਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਨਮੁਖਾਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਾਵਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਾਵਾ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਰਲਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਡੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, 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 ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਰ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਠਾਇਆ, ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦੂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਸੀਹੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨੋ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਖੌਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਰ ਭਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। साईं जी छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा मन शांत है हरि नाम से। क्या होया जे तन सड़ रहा, साडे हिरदे तक ये सेक नहीं पहुंचता। शीतल थीवा नानका जपंदड़ो हर नाम दियां खेडां अंदर वरत रहीआं ने। कल ताती ठंडा हर नाव की कला अंदर वरत रही है। ये सेक उत्थे नहीं पहुंचता। देग दे उबलदे पानी विच उबलदियां समा बीत गया। अगले दिन फिर मलेछ आया ते रेत तपा लिया। रेत बलदा तपदा रेत साहब दे तन ते पाउंदा, शरीर दा कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचिया जिहदे ते छाला ना होया होवे, फलूए ना होए होण। इहनूं कहंदे अजर नूं जरण दी खेड़। अजर नूं किवें जरीदा ते किवें रब्बी रजा विच रहीदा, ये पंजवें पातशाह सिखाउंदे है। सारा तन रेत दे नाल होर छालियां नाल भर गया। पड़पुंजा रेत पाउंदा, मन ही मन सोचदा किते मेरा वस चले, यही कड़छा मैं चंदू दे सिर च मारां तेनू मार दियां, पर वस नहीं सी चलदा। चंदू दा कहना मन के उहनूं पाना पै रिहा सी रेता। डॉक्टर इकबाल कहंदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤਨ ਤੋਂ ਚੰਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਗੀ, ਇਉਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਤਨ ਜਲਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਡ ਸੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, पर उन्होंने चेहरे ते ओही क्रांति है, ओही जलाल है, ओही नूर है। उन्होंने चेहरे तो रंचक भर भी क्रांति ते जलाल नहीं घटिया। अगला दिन आया, महाराज जी कहते चंदू 4 दिन हो गए ने तेरी कैद विच, अज साडा दिल करदा असीं इशनान करिए। चंदू सोचदा है कि लगदा हुण मेरी गल मन्नणगे। कहंदा जे तुसीं पहलां मन लैंदे ते इन्ने तसीहे ते ना चलदे। पातशाह ने चादरे दा बुक्कड़ मारिया, क्योंकि सारा शरीर छालियां नाल भरिया होया। चरणां दे विचों चरबी ढल चुकी सी, चरण जमीन ते नहीं लगदे। भाई जेठे ते बाबा बिधि चंद साहब दे मोढे दा आसरा लैके पातशाह सहजे सहजे जमीन ते चरण धरदे हन। चंदू दे घरों हवेली च एक छोटी गली निकलदी आ, उधरों निकल के पातशाह रावी दरिया दे कंढे आए। अज 5वां दिन सी, जल नहीं सी छकिया। रावी दे जल च जाके पातशाह ने चूड़ा कीता है, थोड़ा जिहा जल छकिया, इशनान कीता। किनारे ते आके बह गए ने। 5 सिखां नूं हुक्म कीता कि तुसीं हुण अमृतसर साहब जाओ, श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं जाके कहो नई रीत एक जंग की कीजा, बाकी सारी मर्यादा वही रखनी है जिहड़ी साडे वेले ताईं चलदी आई है।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਟੋਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਮਰਿਆਦਾ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਏ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਵਗੀ। ਆਖਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਖਬਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 101 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੇਲੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪੜਪੁੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਰੇਤ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਕਾ ਟਕਾ ਮੰਗਾਉਂਦਿਆ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਭਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੰਦਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸदैवी ਕਾਲ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੋਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦਾ ਦੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਲੋਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦਾ ਦੋਤਰਾ ਰਿੜਦਾ 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 ਉਸ ਲੋਹ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਤੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਲੇ ਜੇ ਹੱਥ ਉਸ ਲੋਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰਮ ਦੀ, ਭਾਨੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿੜਦਾ 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 ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ, ਖਬਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਸਾ ਦੇਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਦੀ ਖੌਲਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਪਹਿਰ ਭਰ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬਲਦਾ ਸਬਦਾ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨੇਕ ਗੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੰਜਾਮ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੰਜਾਮ ਉਪਾਅ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਚੌਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਦਾਤਾ। ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਣਿਆ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਂ ਪਾਉਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।